pleasure inviting you all for this public YOC examination of our beloved Annan Marudhu Mogan sir avargal. And he is the youngest student in our department. And of course, we are so happy to admit him in this center, in our center, Anna Center for Public Affairs, and for which I should definitely thank my mentor, Professor R. Thandavan, former Vice Chancellor of University of Madras. He is a great gentleman who has admitted, and he was just a little bit worried about his topic. And our mentor, Professor Thandavan, has rightly said that Ninga நடிகர் திலகம் அண்ணன் சிவாஜி கணேசன் அவர்களை பற்றியே நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்கள் மூச்சு காத்தே அதான், அதனால் நீங்கள் வந்து அவரை பற்றியே பண்ணுங்க அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் பை தேர் சைடு, ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லிசனிங் டு த டைலாக். சின்ஸ் தென் உண்மையிலே சொல்ல போனாக்காங்க அவரை போல் ஓடி ஆடி வேலை செய்த ஃபுல் டைம் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நாங்கள் வந்து ஆஃப் லேட் பார்க்க முடியறதில்லை. ஸோ ஹீ இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்காலர், PhD ஸ்காலர் இன் திஸ் சென்டர். And we are doubly happy to have a gentleman like Mr. Marudhu Mogan to work on Dr. Nadigar Tilagam Annan Sivaji Ganesan, Savaliyar Annan Sivaji Ganesan avargal, Dada Sahib Padma Shri, Padma Bhushan, இவ்வளோ பெருமைக்கு உரிய இவர் வந்து நம்மளவர். நமக்கு கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து பல சீனியர் செலிபிரிட்டி ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஹவ் கம், அண்ட் சீனியர் IAS ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி செலிபிரிட்டி bureaucrats and my friends from the academic fraternity and the students of different departments. And this is really a great gathering. I am really sorry, we were planning to have a bigger room, F50, wherein he can accommodate most of his friends and well-wishers. And I was doubly happy when I invited அவர் அண்ணனை ராம்குமார் அண்ணனை கூப்பிட்டப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக வைவாக் வரணுன்னாங்க. கண்டிப்பாக நான் வரேன்னாரு. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அண்ணன் ராம்குமார் அவர்களுக்கு. We really thank you on behalf of Anna Center of Public Affairs and on my personal behalf. I also thank some of the senior personalities, celebrity IAS officers and senior IAS officer like Mr. Sri Alauddin sir and Justice Basha sir, and of course our good friend and well-wisher Mr. Ram Kumar and professor from IIT, and the celebrity actors and senior actors. The very name Dr. Savaliyar நடிகர் திலகம் பேர் சொன்னாலே போதும், அங்கே எப்போதுமே ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்குன்றதை எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, அதை we are witnessing today. And since this is a public YOC examination, I cannot be very informal, so I have to be very formal. So once again I invite you, every one of you, with folded hands to this public YOC examination, because this is going to be a public YOC examination, as I said, by a youngest student of Anna Center for Public Affairs. And in this context, I am very happy to invite my senior colleague from Ethraj College. Tamil Thuraiyila vandu avanga vandu kittathetta more than 2-3 decades, I mean 3-4 decades. She is one among the senior most professors. She has readily accepted when I asked her, invited her to come and attend this YOC examination. She said, நடிகர் திலகத்தை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி நடக்குது, அதுக்கு வைவாக்கு நான் வரதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும், இதே வார்த்தைகளை அம்மா சொன்னாங்க. உண்மையிலே I was doubly thrilled when she readily accepted, all the way she has come from Porur. அதுக்காக தான் just you have to bear with us, we just 11:30க்கு வச்சோம். பட் ரொம்ப சீக்கிரமாக இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. Anyway, we are very happy, and madam is one among the best professors of Tamil literature and language and literature, and she is a multifaceted personality in her own profession, and so I invite her as an external examiner for this YOC examination. Thank you very much, madam, for accepting this YOC examination. And talking about the student, Mr. Marudhu Mogan,
he never bothered us in the, the faculty members in Anna Center for Public Affairs. He was working. We used to see all the time, 24/7, he was thinking about his topic, and he used to feed us. So we really envy you as a student that, of course, you all going to witness his authority and his erudite scholarship in this area. With these few words, I don't want to stand between the external examiner and the candidate. I once again invite you all for this public IOS examination with folded hands. Welcome, vanakkam, nandri. Thank you. இங்கே குழுமி இருக்கிற அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். இந்த பொது வாய்மொழி தேர்வை நடத்தி தருவதற்கு என்னை பணித்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்கும் என்னை பரிந்துரை செய்த துறை தலைவர் பேராசிரியர் ரவிசங்கர் ஐயா அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு முக்கியமான ஒரு நடுக்கம்தான் இருக்கு. நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் இன்னொடனே இது முக்கியமான ஒரு பொது வாய்மொழி தேர்வு. நடிகர் திலகம், கலைக்குரிசில் செவாலியர் சிவாஜி அவர்களின் திரைப்பட பங்களிப்பு மற்றும் நடிப்பு குறித்த ஆய்வு. பொதுவாக தமிழ் இலக்கியத்தில் அழகியல் போன்ற சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகள் குறைவு. அதுவும் நாடகம், திரைப்படம் போன்ற ஆய்வுகள் மிக மிக குறைவு. இத்தகைய சூழலில் ஓரிரு ஆய்வுகள் வருகின்ற பொழுது அதனை உற்று பார்த்து பாராட்டக்கூடிய அளவில் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நான் இருக்கின்றேன். நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் என்னும் நடிப்பில் பெரு மதம் பிடித்த பேர் யானையை, கணேசமூர்த்தியை எத்தகைய துலாக்கால் கொண்டு அளப்பது? அது ஒரு சிற்றெரும்பு. அதன் மீது எவ்வளவு காலம் பயணம் செய்து அதன் தோற்ற பொலிவை எடுத்துரைப்பது? இது எனக்கான வியப்பு. ஆனால் ஆய்வாளரை குறித்து எனக்கு வியப்பில்லை. ஏனென்றால் நன்னூல் கூறுவது போல, அளக்கலாக அளவும் பொருளும், துலக்கலாக நிறைவும் தோற்றமும், வரப்பினும் வளந்தரும் வன்மையும் என்பது போல அவர் ஆராய்ந்து செய்திருக்கின்றார். ஒரு பெருமலைக்கு சிறப்பென்றால் ஒரு சிறந்த நடிகர் திலகம் என்னும் பெயர் உருவத்திற்கும் அந்த சிறப்பு உண்டு. இந்த பேர் உருவத்தை, இந்த சிலை மாண்பை, கலை மாண்பை தன் மன ஏணியில் துணையால் எழுத்து ஏணியில் ஏறி வடிவெடுத்த முயன்றிருக்கிறார். தன் எழுத்து வன்மையால் எந்த அளவுக்கு நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பு மாண்பினை சிறைப்படுத்தியிருக்கிறார் என்றும், நம்மையும் அவர் எவ்வாறு கரம் பிடித்து அழைத்து செல்கிறார் என்பதையும் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இங்கே காண்போம். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் என்ற நிலையா, அல்லது அடிமுடியை காட்டுவாரா என்று நானும் ஆவலாய் காத்திருக்கின்றேன். அதன்பின் பார்வையாளராகிய நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவருக்கு முன்வைக்கலாம். இந்த பொது வாய்மொழி தேர்வு குறித்த காலத்துக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நான் இருக்கின்றேன். ஆனால் நடிகர் திலகத்தை பற்றியும் அவருடைய மாண்பை பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்தை சொன்னால் கூட அது மணிக்கணக்காக, நாள் கணக்காக நீண்டு கொண்டே இருக்கும். எனவே நேரம் கருதி ஆய்வாளர்கள் நடிப்பாற்றலை குறித்த பல செய்திகளை இங்கு முன்வைத்தால் அந்த ஆய்வுக்கு செழுமையுறவும் பயன்பாட்டிற்கு ஏதுவாகவும் அமையும் என்பதை இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். புற தேர்வாளர்கள் இந்த ஆய்வை குறித்து எழுப்பியுள்ள வினாக்களுக்கும் ஆய்வாளர் விடையளிக்க வேண்டும். மேலும் 30 மணித்துணிகளில் ஆய்வு சுருக்கத்தை அவர் எடுத்து எம்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் கேளுங்க சார். I'm appreciating the guide and the student for taking this title as a PhD topic. Thank you, ma'am. It is an opener for all. It has been exposed to throughout international level. Thank you, thank you. ஆயிரக்கணக்கான மக்களை என்னுடைய பகுதியில் வந்திருக்கிறேன். அவ்வளவு
இந்த ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு படத்துக்கு போகலாம்னு மேலமாட்டிய கட்டணம் நடிகர் திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் ஜாக்சன் துறையை துவசம் செய்வார் ஒரு 5 நிமிடம். அந்த வசனத்தை படிக்காத எந்த தமிழ் புகழத்தை யாரும் முடியாது. அந்த வசனத்தை கேட்ட பிறகுதான் அவ்வளவு பாரம்பரியம் மிக்க உசிலம்பட்டியிலேயே எங்களை மாதிரி மாணவர்களுக்கு தேசப்பற்றை உருவாச்சு. நடிகர் மட்டுமல்ல, இஸ் a national leader who has inspired hundreds and lakhs of people and students to bring out the national patriotism. அதனால வந்து இவர் வந்து இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபிகர். அவரே ஒரு தலைப்பாடுத்து அண்ணன் மருதுமோகன் அவர்கள் எடுத்தது மிகப்பெரிய பாராட்டக்கூடியது. நன்றி. வாக்குண்டாம் மனமுண்டாம் நல்ல பூக்கொண்ட மேனியா திருமேனி பதத்தை நம்பி விண்ணுலக தேவலர்களுக்கு கணேச பெருமான் நூலவர் முன்னவர், கலையுலக மக்களுக்கு முன்னவர் கணேச பெருமான் பகவானை நம்பி வணங்கி ஒரு சில வார்த்தைகளை கூற இருக்கிறேன். நிராகரிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் எல்லாம் சமுதாயத்தில் உலகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள். ஒரு சர்ச்சிலே ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்ற முடியாத அளவிற்கு நீ லாயக்கில்லை என்று வெளியே அனுப்பப்பட்டவர் அன்னை தெரசா. இந்தியாவின் மக்களுக்கு சேவை செய்து பாரத் ரத்னா பெற்றார். நீ படிப்பதற்கு லாயக்கில்லை என்று பள்ளியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 90 நாள் பள்ளி படிப்பை 1030 கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்தான். அவன் நிராகரிக்கப்பட்டவன், அங்கீகரிக்கப்பட்டான். அப்துல் கலாம் கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு DRDOவில் சேரும் பொழுது நீ இந்த பதவிக்கு லாய்க்கில்லை என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டவர். ஆனால் ஏவுகணையின் ஏகலைனவாக குடியரசுத் தலைவராக பாரத ரத்னா பெற்றவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். அந்த வரிசையிலே நம்முடைய நடிகர் திலகம் அவர்கள் கூட மதிப்பிற்குரிய AVM செட்டியார் அவர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர். அவருடைய மனைவியார் ராஜேஸ்வரி அம்மையார், மதிப்பிற்குரிய AR பெருமாள் அவர்கள், ஐயா அவருடைய கண்கள் பேசுகின்றன, அவர் கண்கள் தணலாக வெப்பத்தை வெளியிடுகின்றன, அவருடைய கண்கள் புனலாக நீரருவி போல் கொட்டுகின்றன, அவர் பேசுகின்ற மொழியை வைத்துத்தான் தமிழ் வளரப்போகிறது, அவர் உருவம் மட்டும் நடிக்கவில்லை, அவர் புருவமும் நடிக்கிறது, அவர் சிகரெட்டை கையில் பிடித்தால் கூட அதில் ஒரு லாவகம், அவர் காரி உமிழ்வது கூட அதில் ஒரு நடிப்பு இருக்கிறது, அவரை போட வேண்டும் என்று அங்கீகரித்த அந்த 2 பேரையும் தன் வாழ்நாள் உள்ளவரை நன்றி மறக்காது வாழ்ந்த அந்த எங்கள் கலைக்குரிசில் அவர்களை ஆய்வு செய்கின்ற துணிவு அண்ணன் மருதுமோகனை தவிர யாருக்கும் இவ்வளவு சிறப்பாக செய்திருக்க முடியாது. அண்ணன் நடிகர் திலகம் புகழ் இருக்கும் வரை, அவர் பெயர் இருக்கும் வரை அண்ணன் மருதுமோகனுடைய புகழும் நிலைத்திருக்கும், பெயரும் நிலைத்திருக்கும். அவருக்கு நெறியாளராகி வழங்குகின்ற மதிப்பிற்குரிய ரவிசங்கர் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நாள் தமிழகத்தின் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள். பாராட்டுவர்கள் பாராட்டட்டும், தூற்றுவர்கள் தூற்றட்டும். அண்ணன் மருதுமோகன் எனது நெஞ்சில் நினைக்கின்ற கதாநாயகனாக வாழ்வார் என்று கூறி நான் நன்றி விடைபெறுகிறேன். தொடர்ந்து அவர் நடையும் நடிச்சிருக்கிறது சொல்லலாம். நடையில் கூட ஒரு உடற்படை கொண்டு வந்த ஒரு மனிதன் இடது வலது மாற்றி வைத்தீர்கள். அதான் போல இன்னொரு நவரசத்துல ஒரு முக்கியமான உணர்வு குற்ற உணர்வு. அதை 100 படங்கள்ல மிக தெளிவாக ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை சொல்லியிருக்கிறார். நிறைவுடன் நீலவானம், சவாலை போன்ற படங்களில் முதல் அடியில் இருந்து கடைசி வரை அந்த குற்ற உணர்வோடு எந்த விதமான மாற்றம் இல்லாமல் முழுமையான நடிப்பு இந்த 2 பகுதிகளையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் இது ஒரு ஆய்வாகவே
ஒவ்வொன்றுக்கும் எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான். மற்றபடி எல்லாமே அவரை பற்றி சார் அவங்க வந்து எனக்கு கைடு வந்து 1500 பக்கம் ஜாஸ்தி 500 பக்கம் ஜாஸ்தி கொண்டாங்க சொன்னதுனால தான் இல்லைன்னா 3000 நிமிஷம் எனக்கு 63 வயசாச்சு. ஆக்சுவலாக எத்தனை வாரம் நான் பண்ண போறேன்னு தெரியல இருக்கேன். நான் வந்து பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ மருத்துவ 2 வால்யூம் ரெடி பண்ணாரு. வால்யூம் 1 வால்யூம் 2 பட் இது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம் எழுத படிக்கணும் இல்லைங்களா? ஜென்ரலாக எழுதுவாங்க சார், தீசிஸ் எழுதுவார். இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் முன்னாடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சார். சார் பாடி நடிப்பது சார், நீங்க சொல்றீங்க பாடி லாங்குவேஜ் சார். அதே மாதிரி நடை கூட நடிப்பது என்றால் அது இந்த ஒரு சார், இந்த ஒரே காரியத்துக்கு முக்கியமான விஷயம் சார். மனோகரன் அவர்களே, மனோகரனுடைய படத்தில் சிவாஜி பேசுறதுனால படம் வைக்கப்பட்டதா வசனத்தான் வைக்கப்பட்டதா? இல்லை, அது வந்து நான் செம்மொழி மாநாட்டில் பேசினேன். வசனத்தை பேசி முடிச்சோன்னு ஒருத்தர் எதிர்த்து இதே கேள்வி கேட்டார். நீங்கள் என்னமா வந்து அவர் வசனம் பேசுனால தான் கலைஞருக்கு பேருன்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக் ஆச்சு. இதே மாதிரி ஜட்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் ஷாக் ஆனாங்க. நான் சொன்னேன், நான் வந்து ஒரு சில கேள்வி கேட்கணுமா உங்களை இருந்து சரினாரு. முடிந்த வாரானாலும் போதும் ஒரு வாரம் கொடுக்கும் கலைஞர் எழுதினார். அது எந்த படம் தெரியுமான்னு கேட்டேன். தெரியாது. ஆச்சரிய குறிக்கும் கேள்வி குறிக்கும் அதிக வித்தியாசம் இல்லை. ஆச்சரிய குறி சற்று வளைந்தால் அதில் அறுவாளாக மாறணும்னு கேட்டேன். அது எந்த படம் தெரியுமான்னு தெரியாதுன்னு. இதெல்லாம் தெரியாதனால உங்களுக்கு தப்பு இல்லை சார். உங்களோட ரீச் ஆகும். 49 கலைஞர் சினிமாவுக்கு மாட்டார். சிவாஜி 52 வந்தார். 40-52 கலைஞர் அவர்கள் பல படங்களுக்கு புரட்சிகரமான வசனங்களை எழுதினார். ஏன் மக்களிடம் சென்றடையவில்லை என்று சொன்னால், சிவாஜி கணேசன் தவறு தமிழை சரியாக உச்சரிப்பதற்கு இந்த மண்ணிலே போதில்லை என்று சொல்லிதான் நான் முடிச்சேன். அதுக்கு வந்து இங்கே பார்ட்டி வந்து எனக்கு டெக்கன் காணிக்கையும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் பேட்டி வந்த பிறகுதான் ஆர்டி கூப்பிட்டு எனக்கு இங்கே அட்மிஷனே கொடுத்தாங்க. ஆரம்பம் முதல் தொடர் முடிவு வரை பிரமித்தேன். உங்களுடைய பயோவர்ஸில் நீங்கள் பிரசன்டேஷன் பண்ணதை பார்த்து நான் பிரமிச்சிருக்கேன். என்னுடைய தந்தையார் கூறியிருக்கிறார், சிறு வயது முதல் அவர் கூறிய வார்த்தையில் பார்த்தா ஐயா சொன்னார், கால்நடை நடக்கிறது. அவர் சிகரெட் பிடிச்சா கூட அந்த ஒலி போச்சுன்னா கூட நடிக்கும்னு சொல்லிட்டு லியோனி அவர்கள் சொல்லுவார். அந்த சிகரெட் நான் அது நிறைய முறை பார்த்துருக்கிறேன். ஆனால் நான் சிகரெட் குடிச்சதில்லை. ஆனால் நான் நிறைய முறை பார்த்துருக்கிறேன். அவரை மாதிரியே நடந்து பார்த்துருக்கிறேன். சிவாஜி கணேசன் மாதிரியே நான் நடந்து பார்த்துருக்கேன். பல முறை அவர் மாதிரி இருந்திருக்கிறேன். ஐயா நான் நினச்சிருக்கேன் மரோன் மோகன் ஐயா கிட்ட நிறைய முறை சும்மா தான் பேசுவேன். ஐயா வணக்கம் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ஆனால் அவருடைய இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பிரமிச்சு வச்சுச்சு. நான் கையெழுத்து வாங்கிட்டு இருந்தேன். சில பேர் கையெழுத்து கூட போடல. அந்த கையெழுத்து போடுறப்ப கூட அவருடைய அந்த பேச்சு தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அவருடைய கொடுத்த அந்த டேட்டாஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஐயா இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நீங்க பன்னாட்டு அளவில் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா பல இளைஞர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஊக்குவிக்கப்படுவாங்கன்றது நான் சொல்றேன். சார் வணக்கம். அதாவது நீங்க இந்த இதை செய்ததுக்கு உங்களுக்கு நான் உங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலே ஒரு வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியராக இருப்பதில்ல, இந்த விடுதலை போராட்ட வரலாறுக்கு பிறகுதான் அவர் வந்தாரு திருப்பதிக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு பொறுத்த அளவுக்கு நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்தவன். 2 இருக்கு, அதாவது இப்ப தூத்துக்குடியா இருக்கு, தவப்புனார் தூத்துக்குடி மாவட்டம், தாயார் திருநெல்வேலி மாவட்டம். சோ நாங்க 2 மிக்சரா இருக்கிறோம். நமது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்கு வந்த பிறகுதான் நிறைய வரலாற்றிலேயே பாத்தீங்கன்னா கப்பலோட்டிய தமிழனும் கட்டபொம்மனும் வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு. நிறைய இருக்கு. அதாவது அவருடைய அந்த விடுதலை போராட்ட ரோல் ஆஃப் சிவாஜி கணேசன் ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அதுக்கு முன்னாடி கட்டபொம்மனுடைய வரலாறையோ நம்ம கப்பலோட்டிய தமிழனை பற்றிய வரலாறையோ சும்மா அப்படி. ஆனா இன்னைக்கு யாரை கேட்டாலும் அவரை சொல்ல மாட்டாங்க, சிவாஜி தான் கண்ணு கண்டிப்பார். எனவே அந்த பாத்திரத்தை ஏற்படுத்தி அந்த காலகட்டங்கள்ல செஞ்ச காரியத்தை காட்டிலும் தன்னுடைய சினிமால இவர் நடித்து அதை குறைந்த காலத்துல இருந்த எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. இதே இது அவர் அந்த விடுதலை போராட்ட காலத்தில் இது நடந்திருந்தால் கொஞ்சம் விடுதலை நம்ம முன்னாடியே வாங்கியிருக்கலாம் என்ற ஒரு இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, இவர் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. வந்து இவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கார். 1857 நடந்த சிப்பாய் கழகத்தை பற்றி 100ஆண்டு விழா கொண்டாடுறாங்க. 1957 காங்கிரஸ் அரசாங்கம். தமிழ்நாட்டிலேருந்து இவரை பற்றி எந்த குறிப்புமே போகலை. அதுதான் காங்கிரஸ் கட்சி இவரை வச்சுக்கிட்டது. திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிடர் கழகமும் பேச்சால் தான் அரசியலை வளர்த்தாங்க. அந்த பேச்சில் வந்து நம்பர் 1 இருந்த சிவாஜி கணேசன் காங்கிரஸ் வந்துட்டார். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி சரியாக பயன்படுத்தவில்லை. அவர் அதை வெளியவும் சொல்லவில்லை. நாகரிகமாக இருந்து கொண்டார். அவர் மனசு வேதனைப்பட்டு தான் இருந்திருக்கு.
கடைசி கூட இருக்கிறவங்களாம் சொன்னனால தான் கட்சி அமைச்சேன். அதனால் வந்து இங்கே அவர் சார்ந்த கட்சி ஜெயகாந்தன் ஒரு முறை சொன்னார், தனி மனிதனாக காங்கிரஸை தூக்கி நிறுத்தியவர் சிவாஜி கணேசன். நான் சொல்ல ஜெயகாந்தன் மாதிரி ஒரு அறிவாளி சொன்னேன். அது அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கலாம். அவர் வந்து இருந்தாலும் உங்களுக்கு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு தானே நீங்கள் சுதந்திர பாடத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதனால் அதுதான் கருத்து. ரைட். ஐயா, உங்கள் ஆய்வு பணியில் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆராய்ச்சி மாணவனுடைய பார்வை அதிகமாக இந்த ஆராய்ச்சியில் பங்களிச்சா அல்லது சிவாஜியுடைய ரசிகன் அப்படிங்கிற முறையில் வந்து அதிக பங்களிச்சா? ரெண்டுமே. நீங்கள் ரெண்டுமே ஏன்னு நான் இப்போ சும்மா பிடிக்காத ஒரு ஆள் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது பெரிய ஹை ரிஸ்க் என்ன தெரியுமா? சிவாஜி கணேசனை பற்றி பண்ணதான் ஹை ரிஸ்க்கு. இங்கே தெரியாத ஆள் யாருமே கிடையாது. நடிகரை பற்றி இங்கே இதே யூனிவர்சிட்டியில் நான் பேசல ஒரு ப்ரொஃபஸரை பார்த்து கேட்டேன், நான் சிவாஜி கணேசன் பண்ண போகிறேன், அவரை பற்றி பண்ணுறதுக்கு என்னங்க இருக்கு அப்படின்னாங்க. நான் ஒன்றுமே சொல்ல. நீங்கள் வாக்கண்ணாவை படம் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டேன். பார்த்தேன். அதில் ஒரு மீசை வச்சுருக்காருல, ஆமாம் அதே மீசை தான் கட்டவமன் வச்சுருந்தார். அதில் பார்க்கும்போது நீங்கள் பயப்படுவீங்க, வாக்கண்ணாவில் நீங்கள் சிரிப்பீங்க. இதுதான் சிவாஜி கணேசனுடைய நடிப்பாற்றல். இவர் இது பண்ணலைன்னு வச்சுக்கிங்கன்னா. ரெண்டாவது இந்த தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்ப்பாட்டியலை யார் சார் செய்ய முடியும்? சில பேர் நம்ம சிவாஜி பிடிச்சனால இவர் நம்ம சொல்கிறார். நின்று எந்த நடிகர் இருக்கார் இத்தனை எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தது? ஆக வரலாற்று ரீதியாக இதை ஆய்வு செய்தால்தான். இன்னும் சொன்னால் சில நேரத்தில் நான் புரட்சி நடிகரை பற்றி ஒப்பிட்டு நிறையா பண்ணேன். ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னை கூப்பிட்டார் கைடு முன்னாடியே. சிவாஜி கணேசன் தாமரை மலர்னு புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொல்லியிருக்காரு. எம்ஜிஆர் ரோஜாப்பூவையும் தாமரை மலரையும் எது கம்பேர் பண்ணுறீங்க? தாமரை பூவை பற்றி மட்டும் பேசுங்க. இப்படி தான். ஆக வரலாறு என்பது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் நம்ம எனக்கு வயசு இப்போ அது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தானே பரசக்தி நடித்தானே. நான் பார்த்தது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். நான் படம் பார்த்துட்டு 3 வயசில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் டைலாக் தான் முதல்ல பேசினேன். பராசக்தி 52லேயே வந்துருச்சு. அப்போ 52ல் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறதானே வரலாறு. ஸோ வரலாற்று ரீதியாகவே இது பார்வையிடணும். அதற்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங்கிங் வேணும். சிவாஜி கணேசனை பிடிக்காம இப்படி பண்ண முடியும்? ரெண்டாவது நான் வந்து PhD முடிச்சுட்டு வேலை பார்க்கணும், கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. நன்றி, வணக்கம். சொல்லுங்க. ஐஏஎஸ் கேட்குறாரு. ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் ஒரு சரித்திரத்தை பற்றி, ஒரு சகாப்தத்தை பற்றி, ஒரு வரலாற்று நாயகனை பற்றி ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு அற்புதமான ஆழங்காலத்தில் ஆய்வு. அதற்காக மதுமோகன் சகோதரரை பாராட்டுகிறேன். நீங்கள் நடிகர் திலகத்துக்கும் பல்வேறு பெரிய நம்முடைய அரசியல் தலைவர்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை இந்த ஆய்விலே சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் தேசியமும் தெய்வீகமும் எனது 2 கண்கள் என்று சொன்ன ஒரு சுத்தமான பிரம்மச்சாரியாக 20ஆம் நூற்றாண்டிலே விவேகானந்தர் வீரத்துறவிக்கு அடுத்து சொல்லக்கூடிய பசுமன் தேவரையாவுக்கும் நடிகர் திலகத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை காட்டியிருக்கிறீர்களா? காட்டாமல் விட்டால் அது தவறு. காட்டியிருக்கேன், படம் காமிச்சிருக்கேன். அவர் புதுக்கோட்டை சிறையில் இருந்து அவர் விடுதலை உடல் நலிவுற்ற நிலையில் புதுக்கோட்டை ரத்னவேல் தேவர் வீட்டில் இருக்கும்போது சிவாஜி கணேசனுடைய தாயார் கூப்பிட்டு தேவர் விடுதலை வந்து மேலே போய் பார்த்துன்னு சொல்லி பார்த்துருக்காரு. அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். தம்பி நீங்கள் ஓயாமல் என்னை வந்து பார்க்குறது நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற கட்சிக்கு பிடிக்காது, அதனால் நீங்கள் என்னை மேலே வந்து பார்த்தா தான் மரியாதை வச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது, நீங்கள் என்னை போய் பார்க்க வைப்பாட்டுங்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு இவர் அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தார் இல்லையா? போயிட்டு வந்த பிறகு இங்கே இறங்கும் போது எம்ஜிஆர் வந்து மிகப்பெரிய பாராட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி வேஷ்டி சட்டை ஏர்போர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி, ஏன்னா பசுமன் தேவர் அவருடைய 16வது நாள் காரியம் நடுவு. இவர் அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது தான் தேவை. அந்த 16வது காரியத்துக்கு வீட்டுக்கு கூட போகணும்னு போனார். ஆனால் எல்லாரும் சேர்ந்து எம்ஜிஆர் உங்களுக்காண்டி காத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னதுக்காக சிட்டிக்குள்ளே ஃபுல் ஷிஃப்டோட வந்த நடிகர் திலகம் எம்ஜிஆருடைய வரவேற்பு நான் ஏற்றுக்கிட்டு அங்கேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பசுமனுக்கு நம்ம இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல, எத்தனை நாள் வேணும்? அதாவது கைடு சொன்னார் கருத்தரங்கம் ஆக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே வான் பண்ணிட்டேன். அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவருக்கும் அவருக்கு உறவு, நெருங்கிய உறவு. அது சந்தேகம். நீங்கள் பேசினதை உங்களையே 3 தடவை தண்ணி எங்களையே 3 தடவை தண்ணி பிடிக்கும் சார். ஒரு இடத்துல அழ வச்சு உண்மையிலேயே அது ரொம்ப ரொம்ப நான் அதை யோசிச்சு பார்க்க பாருங்க, அவர் விடமாட்டார் பாருங்க உங்களை. அப்போ அதை எழுதுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி குடிச்சு ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. நான் உங்களோட பேசுகிறேன்.
எத்தனையோ சிவாஜி சார் கற்றுக்கிட்டோம். ஆனால் அவர் யாருன்னு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் எழுதுனது மிக 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 உண்மையிலேயே கடந்த 1 மணி நேரமாக மெய் செலுத்து மெய்ப்பரம் நெஞ்சத்தை புழுக செய்த ஒரு வரலாறு. இது வெறும் வரலாறு அல்ல, ரிசர்ச். தீசிஸ் என்பது என்ன என்பதற்கு இவருடைய படைப்பு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று சொன்னால் மிகையாகும். அவரை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் வறுமையிலே வாடியதை பற்றி சொல்லும் போது நெஞ்சம் உருகி கண்ணீர் மல்கிறார், வார்த்தைகள் வெளியே வரவில்லை. அவர் நடித்த படங்களிலே பல காட்சிகள் எல்லாம் நம் கண்முன்னே கொண்டு காட்டினார். வீரத்தை பற்றி, விவேகத்தை பற்றி, அவர் நடையை பற்றி, அவருடைய கண் அசைவுகளை பற்றி, உருவங்கள் அசைவுகளை பற்றி அவர் நடித்த பாத்திரங்களை எல்லாம் சொன்னார். உண்மையிலேயே நம் பிள்ளைகள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனையும் கப்பலோட்டிய தமிழனையும் பாரதியாரையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் நடிகர் திலகம் சிவாஜி ஒருவரால் தான். ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். பாடுபடும் ஹேர் ஸ்டைலை பார்த்து நிறைய டாக்டர்ஸ் நிறைய ஹேர் ஸ்டைல் தான் சொல்றாங்க. எங்க வழக்கறிஞர்கள் டாப் பேரிஸ்டர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் கௌரவ படத்தை அவர் எப்படி நடித்தார் என்று நான் பல நண்பர்களிடம் விவாதம் செய்த போது சொன்னார்கள், எங்கள் வைப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய லிவிங் லிஜெண்ட் என்று பெயர் பெற்ற கோவிந்த் சாமிநாதன் அவர் ஒருபோது ரொம்ப அழகா இருக்கு. நாங்கெல்லாம் 26 வழக்கறிஞராகி உயர் நீதிமன்றத்தின் உள்ளே நுழையும் போது அந்த ஸ்டைல் நடந்து வருவார், அந்த ஹேர் ஸ்டைல். அவரை பார்த்தாரா, பேசினாரா, பழகினாரா, எப்படி அதை அவர் இமிட்டேட் பண்ணி மிக அற்புதமாக நடித்திருந்தார். ஒரு வழக்கறிஞர் எப்படி இருக்கணும், அதுவும் கௌரவத்தில் தந்தையாக பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக வருவார், மகளாக நடிக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் அட்வொகேட். இன்று வரை நான் மறக்க வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரையிலே இத்தனை கருத்துக்களை இளைஞர் மனதில் பதித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பாசத்தையும் நேசத்தையும் பந்தத்தையும் வளர்த்தார் இளைஞர்களை. அந்த தங்கை பாசம், நானெல்லாம் பாசப்படரை ஒரு 30 முறை பார்த்து அழுது கட்டி வந்து வைக்கிறார். என்ன காட்சி! பண்பாடு, நாகரிகம், தமிழர் கலாச்சாரம் வெளிப்படுத்திய ஒரே நடிகர் தான். அதே பாசப்படரில் வருவார், வேகமாக வருவார், 2 நிமிடம் மட்டும். அந்த காட்சியை நாம் மறக்க முடியாது. வேகமாக உள்ளே வரும்போது அங்கே பணி செய்கின்ற பணியாளரிடம் எங்கே தன் தங்கை என்று கேட்பார். கொள்ளைப்புறத்தில் இருக்கிறார். அங்கே ஜெமினி நேசனுடைய அங்கே உரையாடல் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். துடித்து போய் வெகுட்டு எடுத்து அந்த வேகத்தோடு மேலே சொல்வார், ரிவால்வர் எடுத்து வருவார். வேகத்தை பார்ப்பார். அந்த காட்சியை நம்ம அப்படியே நடப்பு புடைக்கலாம். அந்த வேகத்தோடு வந்து வெளியில பார்க்க போய் அங்கே எட்டராவார். சாவித்திரி சொல்வார், ஜெமினி நேசன், என் அண்ணன் தான் எனக்கு தாய் தந்தை. அண்ணன் சொல்லாமல் அவங்க கூட உங்க மீது காதல் விட்டு, நேசம் விட்டு, அன்பு விட்டு, எல்லாம் விட்டு அண்ணனிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் வரவை முக்கி வந்து அந்த வேகத்தை அடக்கி கண்ணில் நீர் வழிய அந்த ரிவால்வராக புறப்பாடுறாங்க. காட்சியில யாரும் அற்புத படைப்பு. கடந்த 2 வருடமாக நான் அவருடைய வாக்கிங் ஃப்ரெண்ட், முதலில் அவர் வாக்கிங் ஃப்ரெண்ட், அப்புறம் அவருடைய இலக்கியத்தினுடைய அவருடைய ஈடுபாடை நான் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டேன். கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன், எப்போது முடியதே முடித்து விட்டார், சாதனை படைத்து விட்டார், வாழ்க்கை. மகன் தந்தை காத்துறை, இவன் தந்தை இன்னொருத்தான், என் தம்பி அண்ணனுக்கு காற்றுறை, அண்ணன் இவன் அண்ணன் என்ன செய்வாங்க இன்னொருத்தான். நான்லாம் சிவகங்கையில் இருக்கிற போது சின்ன வயசில் பராசக்தி கூட முதல்ல கண்ணன் சைக்கிளில் நாங்கள் 5 பேர் 6 பேர் 5 சைக்கிள் இருப்போம். 2 பேர் ஃபஸ்ட்டு ஷோவுக்குன்னு கிளம்பி போவோம். சிவகங்கையிலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் மதுரை சைக்கிளில் போவோம். ஃபஸ்ட்டு ஷோவுக்கு டிக்கெட் கிடைக்காது, செகண்ட் ஷோ பார்ப்போம். அந்த போகிற போது இந்த சிவாஜி மண்டபத்தில் தளபதியாக இருந்தார் ராஜசேகரன், வி ராஜசேகரன், எங்கள் ஊரில் சின்ன பையன். அண்ணே நானும் வர்றேண்ணே, ஏன்னா இடங்கடா 2 பேர் போகிறோம்டான்னு சொன்னால் நான் பாரில் உட்காந்துக்கிறேன். அந்த ராஜசேகரன் பாரில் உட்காந்துப்பா நாங்கள் டபுள் படம் போட்டு பராசக்தி படம் பார்க்க மதுரைக்கு செகண்ட் ஷோ பார்த்துட்டு ராத்திரியே சிவகங்கை திரும்பிடுவோம். இன்றைக்கு சிவாஜியை பற்றி ஏற்பட்ட அந்த ஈர்ப்பு எங்கள் குடும்பத்திலேயே. தம்பி மருதமோகன் சென்னைக்கு வந்தது ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுக்குலாம் நிறைய பேர் தெரியாது. என்னுடைய கடைசி தம்பி, எனக்கு அவருக்குமா வயசு 20 வயசு வித்தியாசம், எனக்கு 82 வயசு. அவர் சினிமாவில் நடிக்கணும்னா சென்னைக்கு வந்தார்.
நான் அப்போ சொன்னேன், தம்பி பல பேர் வந்து சினிமாவில் நடிக்க போனாங்க. நடிக்க போனவங்களில் 2 பேர் தான் வெளியில் தெரிஞ்சிருக்கு. 98 பேர் காணாமல் போயிட்டாங்க. 98 பேருக்கு எனக்கு தெரியாது. அதில் ஒருத்தர் சிவாஜி கணேசனாக இருப்பார். நீ அதனால் இதெல்லாம் வேணாம், எதையாவது தொழில்களை பண்ண பல தொழில்கள் செஞ்சார். கடைசியில் ஒரு உருப்படியான தொழில் இந்த தொழில் தான். உண்மையிலேயே நான் இதுக்காகவே நேற்று வைகையில் டிக்கெட் கிடைச்சேன். வைகையில் இருந்து வந்து நான் பேக்கோட இங்கே வந்திருக்கேன். இப்படியே நான் ஊருக்கு போயிடுவேன். இதை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன். இப்படி ஒரு கம்பி கிடைச்சிருக்கு. சார், புற தேர்வாளர்கள் 2-3 வினாக்களை தொடுத்திருந்தார்கள். அந்த வினாக்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இங்கே இல்லாமல் போய்விட்டது. பொதுமக்களே கேட்டு விட்டீர்கள். ஆனால் சிவாஜி கணேசன் அண்ணாவை பற்றி நானும் சில கருத்துக்களை இங்கே சொல்ல விளைகின்றேன். நேரம் ஆனாலும் கேட்க வேண்டும். நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் வாழ்வும் கலைப்பணியும் குறித்து நீங்கள் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உணர்ச்சி பூர்வமாக இருந்தது. பெரும் பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். அவருடைய நடிப்பு இலக்கணத்தை கூறும் பொழுது ஆங்கில நூல் கருத்துக்களையும் நடிகர் திலகத்தின் நடிப்புடன் ஒப்பிட்டு பார்த்திருப்பது இந்த ஆய்வுக்கு ஒரு பெரும் சிறப்பு. அடுத்தது, தமிழ் இலக்கியத்தில் கூறப்பட்ட தொல்காப்பிய கூறுகளையும் வைத்து அவர் ஆராய்ச்சி செய்திருப்பது மிக மிக சிறப்பு. இயல், இசை, நாடகம் என்ற முப்பகுப்பில் ஒரு மொழியை வைத்து பார்ப்பது உலக மொழிகளிலே தமிழ் மொழி மட்டும்தான். ஆனாலும் நம் நாடக தமிழை எந்த அளவிற்கு வளர்த்திருக்கிறோம் என்பதை காய்தல் உவத்தல் அகற்றி எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சிலப்பதிகாரத்தில் நாடக கூறுகள் எவ்வளவோ இருந்தும் கூட அதை நாடக காப்பியமாக ஏற்க ஆய்வாளர்கள் மறுக்கின்றனர். நாடகம் என்பது கதை சார்ந்த நாட்டியத்தில் சதுராட்டம் போன்ற கூத்துக்களில் ஒன்றுவிட்டதா? இதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். கூத்து நாடகமாக, நாடகம் திரைப்படமாக மாறியது என்பது காலத்தின் வளர்ச்சி. நடிகர் திலகம் கூத்து கலைஞராக இருந்தது இல்லை. ஆனால் கூத்தினை நன்கு அறிந்திருந்த நாடக கலைஞராக, திரைப்பட கலைஞராக இருந்திருக்கிறார். நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பை கூர்ந்து நோக்கினால் ஒரு கூத்து கலைஞனும், ஒரு நாடக கலைஞனும், ஒரு திரைப்பட கலைஞனும் வெளிப்படுவார். ஏற்றுக்கொண்ட பாத்திர படைப்பிற்கு ஏற்ப இந்த முக்கூட்டு கலவியும் வெளிப்படும். நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பாற்றலின் பலமும் மும்மை திறமும் தனித்திறமும் இவைதாம் என்பது என்னுடைய கருத்து. இக்கருத்தை முழுமையாக மாற்றி நினைக்கின்ற ஆய்வாளர்களும் இருக்கக்கூடும். நடிகர் திலகத்தின் மிகைக்கூறு, இந்த மிகைக்கூறு பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார்கள் புறத்தேர்வாளர்கள். அந்த கேள்வியை நான் கேட்கவில்லை, ஏனென்றால் நானே சொல்ல வேண்டிய அவசியமாகிவிட்டது. காரணம், நாடக நடிகராகவும் இருந்தால்தான் இந்த சொல்லை கேட்டிருக்கிறோம். நடிப்பு, நடித்தல் என்ற சொற்களே மிகை பண்பை உணர்த்துவதுதான். நடிப்பு என்பதே மிகைப்படுத்தி நடிப்பதுதான். உடல் மொழி, பேச்சு மொழி, பாவங்கள் என்ற மூன்றையும் உணர்ந்த ஒருவரால் மட்டுமே அதிகமாக நடிக்க முடியும். நடிப்பில் போல செய்தல் என்ற பண்பு ஒளிந்திருக்கும். இந்த போல செய்தலை எந்த அளவுக்கு ஒரு நடிகர் உள்வாங்கி அதை நடிக்கிறாரோ அந்த நடிப்பு சிறக்கும். கதாநாயக நடிகர்களிலே சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் இது போல செய்தல் என்ற பண்பை உள்வாங்கி நடிப்பதில் தமிழ் திரையுலகில் எவருமே இல்லை என்று கூறலாம். இயற்தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும், இலக்கியங்களில் குறியீட்டு சொற்கள் உண்டு. குறிஞ்சி என்றால் அன்பின் குறியீடு, பாலை என்றால் பிரிவின் குறியீடு, மருதம் என்றால் ஊடலின் குறியீடு. ஆனால் இலக்கியத்தில் பல குறியீடுகள் உள்ளன. இப்படி ஒரு குறியீட்டு சொல்லை நடிப்புக்கு உருவாக்க விரும்பினால் உண்மையை சொல்வேன், உரக்க சொல்வேன், சிவாஜி என்றால் நடிப்பு குறியீடு என்று மட்டும்தான் சொல்வேன். நடிப்பு இலக்கணத்தை மார்லன் பாண்டோ, சால்டன் ஹெஸ்டின் போன்றவர்களை பற்றியெல்லாம் ஆய்வாளர் கூறினார். எந்த காரணமே அவர்களுடைய நடிப்பை ஒப்பிட்டு கூற முடியும். ஆனால் நடிகர் திலகத்தை முன்னிறுத்த அவரது நடிப்பு கூறுகளை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தால் சிவாஜி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆக்டிங் என்ற ஒரு பேர் அமைப்பை நடிப்புலகுக்கு கிடைக்கும். எனவே திடமாக நம்புகின்றேன், நடிகர் திலகம் ஏற்று நடித்த 100 பாத்திரங்கள் நகையும் சதையும் மட்டுமல்ல, நகையும் சதையும் உருவாக்க எது வேண்டுமென்றால் குருதி வேண்டும். அந்த குருதி ஓட்டத்தோடு ரத்தமில்லாத பயனே இல்லை. குருதி ஓட்டமாக இந்த 3இன் உயிர்ப்பாகவும் எவ்வாறு இலங்குகிறது என்பதைப் போல நடிகர் திலகத்தின் பாத்திர படைப்புகளை ஆராய வேண்டும். ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ஞ்சு ஒவ்வொரு ஸ்டில்லையும் போட்டு என்ன பண்ணாரு ஐயா விளக்குனார்.
ஆனால் நமது போதாத காலம். இவற்றை எடுத்துரைக்க 90 விழுக்காடு இயக்குநர்கள் இப்ப இல்லை. அத்தோடு நடிகர் திலகமே இன்று நம்மிடம் இல்லை. இது நமது தவக்குறைவு தானே. இருந்தாலும் நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பு ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நுண்மதிப்புடன் எரித்துடைக்க இன்று பாரதி ராஜா, வாசையா வந்திருக்கிறாங்க, பாக்கியராஜ், பார்த்திபன், கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் போன்ற நடிகர் சிலரும் இருக்கிறார்கள். இவர்களை கொண்டு சிவாஜி நடிப்பு பாணி என்றும் கருத்தாக்கத்திற்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசை. இந்த தமிழ் நடிப்புலகுக்கு மட்டுமல்ல, உலக சினிமா நடிப்புக்கு சிவாஜி பாணியின் பங்களிப்பு என்ன என்பதையும் ஆவணப்படுத்தவும் அமையும். நடிகர் திலகம் தமிழ் திரையுலகுக்கு தம் கொடையாக என்ன வழங்கினார்? ஆனால் தமிழ் வரலாற்றுக்கு, பண்பாட்டுக்கு தம் நடிப்பால் எதை வழங்கினார்? இது சரியான கேள்வி, நியாயமான கேள்வி. கடல்கோள் அச்சுறுத்தல் தமிழ் நிலத்துக்கு புதிதல்ல. இது காலங்காலமாக காலந்தோறும் தமிழக வரலாற்றிலே நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது போன்ற கடல்கோள் களியாட்டத்திலோ இயற்கை பேரிடர்களாலோ இந்திய அரசின் பெரிய விபத்தாலோ ஒருவேளை தமிழகம் தடை புரண்டு போனாலும் நடிகர் திலகம் நடித்த திரைப்படங்கள் மட்டும் நாம் கண்ணும் கருத்துமாக காப்பாற்றி வைத்திருந்தால் அது ஒன்றே போதும் நம்முடைய வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் மீட்டுருவாக்கம் செய்யும். நமக்கான நாகரிக பண்பாட்டு கூறுகள் அத்தனையும் தம் நடிப்பின் வழியே பதிவு செய்திருக்கிறார். இவற்றையெல்லாம் பதிவு செய்வதற்கான நடிப்பு திறன் இவரிடம் இருந்தால் அத்தகைய கதை களத்தை இவருக்காக போட்டி போட்டு உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை ஐயாவே கூறினார். நடிகர் திலகத்தை நாம் நினைவு கூறுவதற்கு இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கின்றன. ஆனால் காலம்தான் போதவில்லை. ஆகையால் ஆய்வாளர் மருதுமோகன் அவர்கள் ஆய்வு பொருள் குறித்து நன்கு சிந்தித்து பதிவு செய்திருக்கின்றார். ஆனாலும் ஆய்வு மொழி நடையில் கொஞ்சம் கருத்துக்களை நீங்கள் செலுத்தியிருக்கலாம். ஏனென்றால் இலக்கணம் சுத்தமின்றி பேசுவது சிவாஜிக்கு கூட பிடிக்காது. அவரது ஏற்ற இறக்கமான உச்சரிப்பில் இருந்து உணர முடியும். மேலும் இக்கருத்தை புறத்தேர்வாளர்கள் இருவருமே சுட்டி சென்றுள்ளனர். ஒரு மாபெரும் கலை மேதை பற்றிய பேரோவியத்தில், பெரும் படப்பிடிப்பில் இச்சிறு குறையை நாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இவ்வாய்வு நூலாக வெளிவரும் பொழுது இவ் இலக்கண வழிவை சரி செய்து கொள்ள வேண்டி புறத்தேர்வார்கள் இருவருமே இவ்வாய்வு உயர்வு தகுதி பெற்றது என்று பாராட்டி இவ்வாய்வுக்கு முனைவர் பட்டம் வழங்கலாம் என்று பரிந்துரைத்துள்ளனர். அவர்களுடைய கருத்தும் என்னுடைய கருத்தும் அவர்கள் முன்மொழிந்ததையே நானும் இந்த ஆய்வு உயர்வு தகுதி உடையது என்று சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு பரிந்துரை செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த அண்ணா பொது வாழ்வியல் மையத்திலே என்னை மாணவனாக சேர்த்த திரு தாண்டவன் அவர்களுக்கும், எனக்கு நெறிப்படுத்திய ப்ரொஃபஸர் ரவிசங்கர் அவர்களுக்கும், புறத்தேய்வாளர் அம்மா அவர்களுக்கும் நான் இதனது நன்றி கூறுகிறேன். பல்வேறு காலகட்டத்திலே எனக்கு அவரை பற்றிய இன்னும் விஷயங்களை எனக்கு எடுத்துரைத்த சகோதரர் ராம்குமார், கிரீஷ் சண்முகம், மற்ற திருமதி தேன்மொழி அவர்களுக்கெல்லாம் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி கூறுகிறேன். இந்த ஆய்வுக்கு உதவி செய்த அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஜெராக்ஸ் உரிமையாளர் சௌரிராஜன் அவர்களுக்கும், இங்கே எனக்கு இந்த அனுமதியை பெற்று தந்த மரியாதைக்குரிய சங்கர் வடிவேல் அவர்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி கூறி என்னுடைய